آخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا اور آگے چل دیے۔ جو وہ آگے جا رہے تھے، بحر مردار یعنی مردہ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا گرم ہوتی جا رہی تھی۔ دھوپ بھی خوب تیز پڑنے لگی تھی۔ صرف مادام اونٹ پر سوار تھی۔ دونوں ساتھی سخت ریتیلی زمین پر پیدل چل رہے تھے۔ دوپہر تک وہ کسی نہ کسی طرح سے گرتے پڑتے سفر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد گرمی اور تپش نے انہیں نڈال کر دیا اور وہ رک گئے۔ یہاں کھجوروں کا ایک پرانا جھنڈ تھا اور وہ اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پیاس نے برا حال کر دیا تھا۔ اونٹ بھی پیاس سے بلبلانے لگے۔ پھر اچانک اونٹ نے ایک طرف گردن اٹھا کر سونگنا شروع کر دیا۔ کمانڈر نے کہا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو۔ صحرا میں اونٹ پانی کی بو سونگ لیتا ہے، ضرور اس کو پانی کی بو آئی ہے۔ اسی وقت اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد اونٹ نے ایک جگہ ریت میں منہ مارنا شروع کر دیا۔ کمانڈر نے کہا ضرور یہاں پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ 10-12 فٹ ریت کھودنے کے بعد پانی نکل آیا تھا۔ یہ چھپا ہوا ٹھنڈے میٹھے تازہ پانی کا چشمہ تھا۔ انہوں نے خود بھی جی بھر کر پانی پیا اور اونٹ کو بھی پلایا۔ جھنڈ میں آ کر انہوں نے کھجوریں کھائی۔ پیٹ بھرا تو اب سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی آ گئی تھی۔ انہیں تعجب تھا کہ جرمن سپاہی ان کے پیچھے نہیں آئے تھے۔ شاید وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے پہاڑ کی دوسری سمت نکل گئے تھے۔ دوپہر تک ان لوگوں نے اسی جگہ آرام کیا۔ چشمے پر سے انہوں نے پانی کی چھاگل بھر لی، کھجوریں توڑ کر اس کی گٹھلی بنا کر اونٹ پر رکھ لی اور شام ہوتے ہی دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ رات کو وہ بڑے سکون سے سفر کرتے رہے۔ کسی وقت کمانڈر اونٹ پر سوار ہو جاتا اور کسی وقت ہوا باز۔ اس طرح سفر کرتے کرتے وہ بحیرہ احمر تک پہنچ گئے۔ انہیں یہاں دور سے ایک جہاز سمندر کے کنارے کھڑا دکھائی دیا۔ اس وقت تھکن سے وہ چور ہو چکے تھے۔ کم پانی اور کم خوراک نے انہیں بے حد کمزور کر دیا تھا۔ کمانڈر اور ہوا باز کے پاؤں چل چل کر زخمی ہو گئے۔ وہ ایک جگہ رک گئے اور غور کرنے لگے کہ یہ جہاز کس کا ہو سکتا ہے۔ کمانڈر نے کہا اس علاقے میں ضرور انگریزی فوج کا قبضہ ہے اور یہ جہاز سوائے انگریزی جہاز کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرانسیسی ہوا باز نے کہا آپ لوگ یہاں انتظار کریں، میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ جہاز کس کا ہے۔ ہوا باز نے ساحل سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ رات ڈل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ جو ہوا باز سمندر کے قریب ہو رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز دور ہٹتا جا رہا ہے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جس جہاز کا پتہ کرنے وہ آیا تھا وہ کنارے سے کافی دور جا چکا تھا۔ اندھیرے میں وہ یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اس جہاز پر کس کا جھنڈا تھا۔ جہاز سمندر میں آگے نکل گیا۔ کنارہ جہاز کے جانے کے بعد خالی اور ویران ہو گیا تھا۔ ہوا باز نے واپس جا کر کمانڈر اور مادام کو بتایا کہ جہاز وہاں سے جا چکا ہے۔ جہاز کو جاتے اور سمندر میں غائب ہوتے انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ کمانڈر نے پوچھا کنارے پر کوئی فوجی بارک یا بندرگاہ نہیں ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ جہاز کس لیے آ کر کھڑا ہو گیا تھا؟ میرا خیال ہے شاید کسی خاص مقصد کے ساتھ یہاں آیا تھا اور وہ مقصد پورا کرنے کے بعد اب واپس چلا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جہاز کس ملک کا تھا؟ مادام نے کہا۔ کمانڈر بولا سام کی لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں چل کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ علاقہ کس ملک کے قبضے میں ہے۔ ہاں چلو وہاں چلتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ دور ایک کوٹھری سی بنی تھی۔ ہوا باز نے کہا یہ کوئی دفتر معلوم ہوتا ہے۔ دن کی روشنی اب چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ انہوں نے غور کر کے دیکھا کوٹھری پر کوئی جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا۔ وہ کوٹھری کے پاس آ گئے۔ کوٹھری کا دروازہ بند تھا۔ مادام نے ہوا باز کو اشارہ کیا۔ ہوا باز نے مشین گن اپنے ہاتھ میں تھامی اور دروازے پر زور سے پاؤں مار کر اسے دراک سے کھول دیا۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر کوئی بھی نہیں۔ کوٹھری خالی پڑی ہے۔ صرف کونے میں مٹی کی ایک سرائی رکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سرائی میں سے پانی نکال کر پیا۔ پانی پی کر ان کی جان میں جان آئی۔ اب غور کرنے لگے کہ اگر یہاں کوئی نہیں رہتا تو یہ پانی کی سرائی کس نے رکھی ہے؟ پانی کی سرائی اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ یہاں کوئی ضرور رہتا ہے۔ پانی تازہ تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے اسے ایک دن پہلے بڑھا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ ضرور یہاں قریب ہی کوئی تازہ پانی کا چشمہ ہے۔ انگریز کوٹھری میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔
यहाँ फिजा कुछ ठंडी थी। हवाबाज भी करीबी बैठ गया। मादाम गार्शिया ने ऊंट सामने खड़ा कर दिया। कमांडर बोला, हमें यहाँ इस तरह से जमघटा कर नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है दुश्मन यहाँ कहीं छुपा हो। अगर उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी तो हम में से कोई भी जिंदा ना रह सकेगा। मादाम गार्शिया ने कहा कि मेरा ख्याल से हमें यहाँ से दूर होकर दुश्मन का इंतजार करना चाहिए। हवाबाज बोला, हो सकता है यहाँ जो शख्स रहता है वो दुश्मन ना हो बल्कि हमारा दोस्त हो। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना। हमें बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि एक हल्की सी आवाज उनके कानों से टकराई। ये आवाज तुम लोग सुन रहे हो? सबसे पहले ये आवाज कमांडर ने सुनी। उसने दूसरे को कहा। अब सब ने कान खड़े कर लिए और आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। आवाज बड़ी हल्की हल्की थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही है। उन्होंने गौर किया तो महसूस हुआ कि आवाज कोठरी के अंदर से आ रही है। आवाज इसी कोठरी से आ रही है, लेकिन कोठरी तो खाली है। जरूर यहाँ कोई तहखाना है। अंग्रेज कमांडर ने कहा, इसे तलाश करना चाहिए। आवाज किसी मर्द की थी। वो जल्दी से कोठरी के पास आकर दीवारों को टटोलने लगे। अचानक हवाबाज का पाँव जमीन में दंस गया। जरूर इसी जगह तहखाना है। उन्होंने इसी जगह फर्श पर झुककर सुना। आवाज उसी जगह से आ रही थी। अब आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये किसी मर्द की आवाज थी जो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। ये लफ्ज अंग्रेजी, अरबी और फ्रांसीसी जुबान में अदा हो रहे थे। कमांडर ने कहा, यह कोई बड़ा चिराग जासूस मालूम होता है। बैक वक्त 3 जुबानें जानता है। हवाबाज ने कहा, जो कोई भी है हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। शायद ये हमारे कोई काम आ सके। मादाम ने कहा कि तुम लोग तहखाना तलाश करो, मैं मशीन गन लिए तैयार रहती हूँ। अगर मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत देखी तो इसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। अब उन्होंने मिलकर जमीन की रेत और घास फूस परे हटाया तो नीचे से एक लकड़ी का ढकना बरामद हुआ। लकड़ी का ढकना उठाया गया तो इसके नीचे एक अंधा कुआं था। ये लोग एकदम पीछे हट गए। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मुझे अंदर से निकालो। कमांडर ने झुककर अंधेरे में कहा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने बंद किया है? ये अंग्रेजी जुबान में उसने कहा। नीचे से आवाज आई, मैं एक इंसान हूँ। ये शख्स जिसने मुझे यहाँ कैद किया है गुलामों का कारोबार करता है। ये नौजवान इंसानों को पकड़कर दूसरे शहरों में जाकर फरोख्त कर देता है। कमांडर ने पूछा, क्या तुम किसी मुल्क के जासूस हो? कुएं से आवाज आई, हरगिज नहीं। फिर तुम इतनी जुबानें कैसे जानते हो? कुएं से आवाज आई, मैं मिस्र के एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं कई जुबानें पढ़ चुका हूँ। मुझे जुबानें पढ़ने का बड़ा शौक है। एक रोज घर से बाहर सहरा में सैर कर रहा था कि एक आदमी मुझे बेहोश कर ले गया और फरोख्त कर डाला। वहां से भागा तो इस शख्स ने मुझे दोबारा पकड़कर इस कुएं में बेहोश कर कैद कर दिया। हवाबाज ने कहा, मेरे ख्याल से ये कोई मजलूम नौजवान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मादाम बोली, हवाबाज का ख्याल दुरुस्त है कमांडर, हमें इस नौजवान को कैद से रिहाई दिलानी चाहिए। अंग्रेज कमांडर इस बात के हक में नहीं था। कहने लगा, मुझे खतरा है, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ये नौजवान हमारे लिए किसी नई मुसीबत का बाइस ना बन जाए। हवाबाज ने कहा, यह तुम्हारा वहम है कमांडर, हमें इसको इस कुएं से निकालना चाहिए। हवाबाज ने कुएं में मुंह ले जाकर कहा, फिक्र ना करो, हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं, मगर तुम्हारा नाम क्या है? कुएं के अंदर से आवाज आई, अंबर, मेरा नाम अंबर है। हाँ, ये हमारे नावल का हीरो अंबर था जो मिस्र के सहरा में एक डैम पर खड़कारों के हाथ लग गया था और उसके पाँव में जंजीर डाल दी गई थी और इससे बेगार ली जाती थी। आप इसका हाल पहले से जान चुके हैं। अंबर वहां इसलिए रुक गया था कि शायद मिस्र के सहरा में उसकी मुलाकात मारिया या नाग से हो जाए। जब कई रोज गुजर गए और नाग या मारिया से ना मिल सके तो अंबर ने वहां से फरार होने का फैसला कर लिया। चुनाचा एक रात उसने बड़े आराम से पाँव की जंजीर तोड़ डाली और अपने पहरेदार से कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। पहरेदार बहुत हंसा ये सुनकर कि कैसा अहमक कैदी है जो अपने मुंह से कह रहा है कि फरार हो रहा हूँ। वो इस बात पर हैरान जरूर हुआ कि अंबर ने इतनी मोटी और मजबूत जंजीर कैसे तोड़ डाली थी।
اس نے بندوق تان کر کہا، اگر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو گولی مار دوں گا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ امبر پر تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، وہ تو صرف بے ہوش کر دینے والی گیس ہے۔ گیس کے سامنے امبر بے بس ہو جاتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا، یا اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے تو باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ پہرے دار کی بندوق کو اس نے ایک ہاتھ سے پڑے کر دیا اور کہا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اس لیے میرے معاملے میں دخل نہ دو، پڑے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے جانے دو۔ میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تمہارا آقا اگر اپنی ساری فوج کو بھی لے آئے تو مجھے روک نہیں سکتا۔ پہرے دار نے بندوق کی نالی امبر کی چھاتی کے ساتھ لگا دی۔ خبردار، ایک قدم آگے مت بڑھانا۔ امبر بولا، معلوم ہوتا ہے تم باز نہیں آؤ گے، تمہاری موت آ گئی ہے، لیکن میں اب بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ امبر نے بندوق کی نالی ہاتھ سے پڑے ہٹا دی اور ایک طرف کو چل پڑا۔ پہرے دار نے پیچھے سے گولی چلا دی، گولی امبر کی پیٹھ پر لگی، مگر وہ چلتا گیا۔ پہرے دار نے بندوق میں جتنی گولیاں تھی ساری کی ساری امبر پر چلا دی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ صحرا کی ریت پر خاموشی سے چلتا رہا۔ اب تو پہرے دار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا کمال کا انسان ہے۔ بھاگ کر اس کے آگے پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، آپ کوئی بڑے کمال کے درویش ہیں، میری خطا معاف کر دیں، لیکن اگر آپ اسی طرح سے چلیں گے تو اس ہڑکار کیمپ کا مالک میرے بال بچوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر دے گا۔ امبر رک گیا، پہلے دار کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو فکر نہ کرو، پہلے میں تمہارے ظالم آقا کی خبر لیتا ہوں، تو مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ پہرے دار نے ایسا ہی کیا، اس نے امبر کو پکڑ لیا اور لے کر مالک کے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ گولیوں کی آواز سن کر کیمپ کا مالک اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے پہرے دار کو دیکھا تو چیخ کر بولا، اس کو کہاں سے پکڑ کر لا رہے ہو؟ پہرے دار نے کہا، حضور، یہ بھاگ رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ مالک کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے ہنٹر لے کر امبر کو مارنا شروع کر دیا، لیکن بھلا امبر پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ ہاں، اب امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوسرے سارے غلاموں کو آزاد کر دے گا۔ باقی سارے غلام بھی وہاں دور کھڑے یہ افسوسناک منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھی اور چہرے پر بھوک اور بیماری سے زرد پڑ چکے تھے۔ انہیں اپنے ساتھی پر ظلم ہوتے دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ مالک نے گرج کر کہا، کمینے، تمہاری یہ جرأت کہ زنجیر توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ میرا نام جابر ہے، میں زمین کے اندر سے بھی اپنے غلاموں کو ڈھونڈ کر نکال لاتا ہوں۔ امبر نے آگے بڑھ کر ہنٹر جابر کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا۔ امبر کی گرفت میں اتنی طاقت تھی کہ جابر جیسا 6 فٹ کا دیو بھی نیچے گر پڑا۔ امبر نے اسے ہنٹروں سے مارنا شروع کر دیا۔ امبر کے 2 ہنٹروں نے ہی جابر کی کھال ادھیر دی اور خون نکل آیا۔ یہ حال دیکھ کر سارے نوکر اس پر ٹوٹ پڑے، مگر ان کے لیے امبر کا ایک ہاتھ ہی کافی تھا۔ اس نے جس کی گردن پر ہاتھ مارا اس کی گردن ٹوٹ کر ڈھلک گئی اور وہ ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ جابر نے دھاڑتے ہوئے کہا، گولیاں برسا دو۔ جابر نے بھی پستول نکال کر امبر پر گولی چلا دی۔ دوسرے نوکر بھی بندوق سے امبر پر فائرنگ کرنے لگے، مگر امبر بڑے سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ گولیاں اس کے سینے، منہ، سر اور گردن سے ٹکرا کر نیچے ریت پر گرتی رہیں۔ سارے لوگ ششدر ہو کر رہ گئے۔ امبر نے جھک کر ایک ٹانگ جابر کی ران پر رکھی اور دوسری ٹانگ اس کی چھاتی پر، اور پھر اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر کہا، تم نے بے شمار نوجوان اغوا کر کر یہاں قید کیے ہیں، ان پر ظلم کیا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، جب وہ کمزور ہو گئے تو تم نے انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ تم میرے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے تھے، لیکن تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تمہیں زندہ چھوڑنا انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہوگا۔ اتنا کہہ کر امبر نے اس کی چھاتی سے پاؤں اٹھا لیا اور پھر اس پر پستول کی ساری گولیاں چلا ڈالیں۔ جابر تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، دوسرے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، مگر امبر نے ان سب کو ایک ایک کر ختم کر دیا۔ اب اس نے ان تمام نوجوانوں کو آزاد کر دیا جنہیں جابر نے اغوا کر کر وہاں زبردستی بگاڑ پر لگا رکھا تھا۔ ان کی زنجیریں توڑ دی گئی، انہیں جابر کے خاص باورچی خانے میں لے جا کر خوب اچھی طرح سے کھلایا پلایا گیا، پھر انہیں اونٹوں پر سوار کروا کر آزاد کروا دیا گیا۔ خود امبر نے بھی ایک اونٹ لیا، پہرے دار سے گلے ملا،
اور شہر قاہرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ امبر کا کبھی اپنا وطن ہوا کرتا تھا، وہ اسی سرزمین کی فضاؤں میں پیدا ہوا تھا، لیکن اب حالات بڑے بدل گئے تھے۔ سوائے اہرام مصر کے وہاں پرانے زمانے کے کوئی بھی چیز باقی نہیں تھی، اور اہرام مصر کو بھی کافی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ان دنوں سب سے بڑے فرعون توتنخ آمون کے مقبرے کی تلاش جاری تھی۔ گویا ڈاکو اب اس نیک دل بادشاہ کے مقبرے کو بھی لوٹنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ امبر کو اب صحرا کے پرانے راستے بھی یاد نہیں رہے تھے، لیکن اسے اچھی طرح سے یقین نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر جا رہا ہے وہ سیدھا قاہرہ کو ہی جاتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جابر کا ایک چھوٹا بھائی اس اندھا دھند فائرنگ سے بچ گیا تھا اور امبر سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر وہ بھی ایک گھوڑے پر سوار امبر کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اس شخص کا نام جالوت تھا۔ یہ بھی اپنے وقت کا بڑا ظالم شخص تھا اور بیگار کیمپ میں کئی لڑکوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص امبر اگر قابو میں آ سکتا ہے تو اس صورت میں کہ اسے کسی طریقے سے بے ہوش کر دیا جائے۔ چنانچہ جالوت نے کلوروفارم کی ایک پوری شیشی تھیلے میں رکھ لی تھی اور امبر کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ امبر صحرا میں جا رہا تھا کہ راستے میں رات ہو گئی۔ اب امبر کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کسی جگہ رات کو آرام کرنا چاہیے، اس کے بعد صبح کی روشنی میں سفر شروع کیا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک جگہ کھجور کے درخت کے ساتھ اونٹ کو باندھ کر خود بھی لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ پہلو بدلتا اور ماریا اور ناگ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اسے نیند آ گئی۔ جالوت قریب ہی چھپا اسی گھڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ اس کا شکار سو گیا ہے، وہ دبے پاؤں آگے بڑھا، قریب جا کر وہ ریت پر لیٹ گیا اور سام کی طرح سے رینگتا ہوا امبر کی طرف کھسکنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ شکار بے حد ہوشیار ہے اور اگر ایک بار اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ جالوت کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قریب آ کر اس نے تھیلے میں سے کلوروفارم کی شیشی نکالی، ایک رومال کو اس دوائی سے خوب اچھی طرح سے تر کیا، تھیلا اور کلوروفارم کی شیشی اسی جگہ ریت میں رکھی اور رینگتا ہوا امبر کے سرہانے کی طرف آ گیا۔ امبر سچ مچ سو رہا تھا۔ جالوت کے لیے یہ ایک بڑا سنہری موقع تھا۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال امبر کی ناک پر رکھ کر ہاتھ سے دبا دیا۔ اس کا ایک ہی سانس کافی تھا۔ امبر نے ایک ہی سانس لیا اور اتنا زیادہ کلوروفارم اس کے اندر چلا گیا جو اسے 24 گھنٹوں تک بے ہوش رکھنے کے لیے کافی تھا۔ امبر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جالوت نے جلدی سے امبر کو گھسیٹ کر اونٹ پر ڈالا، خود گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کلوروفارم کی شیشی اور تھیلا اس نے ساتھ لیا تھا۔ اس نے یمن کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جالوت یمن میں مردہ سمندر کے پاس لے جا کر امبر کو ایک یہودی بردہ فروش کے پاس بڑے مہنگے داموں فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایسے طاقتور انسان کی یہودی بہت زیادہ قیمت دے گا۔ راستے میں جب وہ دیکھتا کہ بے ہوشی کی دوائی کا اثر کم ہو رہا ہے تو جالوت امبر کو پھر سے دوائی سنگا کر دوبارہ سے بے ہوش کر دیتا۔ یوں وہ اسے لے کر منزلوں پر منزلیں طے کرتا مردہ سمندر کے پاس آ گیا۔ یہاں اس کو ایک کوٹری کے بارے میں علم تھا جہاں اس کا بھائی جابر غلام خرید کر انہیں کوٹری کے اندر بنے کنویں میں رکھا کرتا تھا تاکہ پولیس کو پتہ نہ چل سکے۔ جالوت نے بھی مردہ سمندر کے کنارے امبر کو لا کر کوٹری کے کنویں میں رسی سے لٹکا کر اندر پھینک دیا اور اس کا اوپر سے منہ بند کر خود یہودی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا جو وہاں سے 10 کوس کے فاصلے پر تھا۔ یہ تھی امبر کی کہانی۔ انگریز کمانڈر ہوا باز اور مادام گارشیا نے مل کر امبر کو کنویں سے باہر کھینچ لیا۔ انہوں نے امبر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ خوش شکل نوجوان ہے جس کا لباس پھٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہیں مگر چہرے پر ابھی تک شرافت کی چمک ہے، آنکھوں میں حیا اور شرم ہے۔ ہوا باز اور مادام اس سے متاثر ہوئے مگر انگریز کمانڈر کو ابھی تک امبر پر شک تھا۔ اس نے پستول نکال کر کہا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، نہیں تو میں تمہیں گولی مار کر کنویں میں پھینک دوں گا۔ خطرناک سکیم۔ امبر نے سوچا یہ بڑا احمق انگریز ہے۔ اس نے کہا، مسٹر میں تمہارا نام نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ تمہارے پستول کی گولی میرے لیے بیکار ہے، اور دوسرا یہ کہ میں کسی ملک کا بھی جاسوس نہیں ہوں، بلکہ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ کمانڈر نے پستول آگے کر دیا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔
अंबर मुस्कुराया। मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मेरा नाम अंबर है। मुझे एक शख्स जाबर ने कैद कर बेगार कैंप में डाल रखा था। वहां से भागकर मैं निकला तो इसके भाई ने मुझे बेहोश कर बेबस कर दिया और इस कुएं में लाकर डाल दिया। मेरा ख्याल है कि वो कहीं मेरा सौदा करने गया हुआ है और जरूर इसी जगह वापस आएगा। बस ये है मेरी कहानी। कमांडर ने कहा, और तुम ये क्या कह रहे थे कि गोली तुम्हारे लिए बेकार है? क्या तुम जादूगर हो? अंबर ने कहा, तुम यही समझ लो कि मैं जादूगर हूँ, क्योंकि जब तुमने मेरी करामत देखी तो फिर तुम इस जादू के नाम से याद करोगे। अब पिस्तौल पड़े हटाओ, ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंग्रेज कमांडर ने पिस्तौल की नाली अंबर के सीने से लगाकर कहा, जब तक तुम अपने बारे में सच सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस पर मादाम गार्शिया ने कहा, कमांडर ये वक्त इन बातों का नहीं है, हो सकता है ये शख्स हमारी कुछ मदद कर सके। हवाबाज ने कहा, हाँ कमांडर, तुम बड़ा मेहरबानी अपना पिस्तौल जेब में रख लो। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि दूर से एक घोड़ा उनकी तरफ आता नजर आया। अंबर ने कहा, जलूत आ रहा है, तुम लोग यहीं कहीं छुप जाओ और तमाशा देखो। घुड़सवार करीब आ रहा था। हवाबाज कमांडर और मादाम एक तरफ होकर दरख्तों के पीछे छुप गए। अंबर भी कोठरी से बाहर आकर एक तरफ छुपकर खड़ा हो गया। जलूत घोड़े से उतरा। कोठरी के बाहर एक ऊंट देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन यहाँ आ गया है। लपक कर अंदर गया तो कोठरी का तहखाना खाली था, इसका ढकना दूर पड़ा था। समझ गया कि शिकार निकल गया है। कोठरी से बाहर आकर पिस्तौल निकालकर चीखा, तुम मुझसे बचकर ना जा सकोगे अंबर, तुमने मेरे भाई और इसके साथियों को हलाक किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंबर दरख्त के पीछे से निकलकर एकदम सामने आ गया। वो खाली हाथ था। कमांडर, हवाबाज और मादाम दम बखुद होकर रह गए। उन्हें यकीन हो गया ये शख्स जरूर कोई पागल है, जो निहत्था होकर पिस्तौल के सामने चला गया। अंबर ने कहा, जलू तुम्हारा भाई कातिल था, इसने कई लड़कों का खून किया था, इसकी यही सजा थी। तुम्हारे साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ भी कई बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर ने जलूत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हवाबाज और कमांडर और मादाम हैरान होकर अंबर को तकने लगे कि खामखा मौत के मुंह में जा रहा है। मादाम ने कमांडर से कहा, इस शख्स पर गोली चला दो। यह आवाज अंबर ने भी सुन ली थी। उसने पीछे मुड़कर कहा, नहीं नहीं, इस पर गोली चलाने का तुम लोगों को कोई हक नहीं, ये मेरा शिकार है, इसको मैं खत्म करूंगा। जलूत ने अंबर पर ऊपर तले 3 फायर कर दिए। मादाम के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि तीनों की तीनों गोलियां अंबर के सीने पर आकर लगी थीं। हवाबाज ने कमांडर के हाथ से पिस्तौल छीनकर जलूत पर गोली चला दी। गोली जलूत के करीब से होकर गुजर गई। इस पर अंबर ने पलटकर गुस्से से कहा, मैंने कहा नहीं कि इसको मैं हलाक करूंगा, ये मेरा शिकार है, फायरिंग बंद रखो, मुझे तुम्हारी गोलियों की जरूरत नहीं। अब मादाम, कमांडर और हवाबाज दम बखुद थे कि अंबर पर गोलियों ने कोई असर नहीं किया था। कमांडर ने कहा, ये कैसे हो सकता है, यकीनन इस शख्स को कोई गोली नहीं लगी। मादाम ने कहा, मैंने खुद देखा था कि गोली इसके सीने में लगी थी। हवाबाज बोला, हाँ मैंने भी देखा था, तीनों की तीनों गोलियां इसके सीने में आकर लगी थी, मगर ना खून निकला ना इस पर कोई असर हुआ, जरूर ये कोई जादूगर है। अंबर जलूत की तरफ बढ़ रहा था। उसने पिस्तौल की बाकी गोलियां भी अंबर पर फायर कर दी, फिर पिस्तौल फेंक रहा। अब हवाबाज, मादाम और कमांडर भी दरख्तों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। अंबर जलूत को धक्का देकर कोठरी के अंदर ले गया, फिर इसने इसे दोनों हाथों से उठाकर कोठरी के कुएं में गिरा दिया। अब तुम भी इस वक्त तक यहाँ पड़े सड़ते रहोगे जब तक कोई राहगीर तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ नहीं आ जाता। और इसके साथ ही अंबर ने कुएं का मुंह बंद कर दिया। अंबर कोठरी से बाहर आ गया। उसने कमांडर की तरफ देखकर कहा, बताओ अब तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? अंग्रेज कमांडर ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो तुम कोई जादूगर लगते हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू है जिसकी वजह से तुम पर गोली असर नहीं करती। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अंग्रेज शक पुरुष कौम है, लेकिन याद रखो तुम जिंदगी में ऐसा कोई जादूगर नहीं देखोगे जिस पर पिस्तौल से निकली हुई गोली असर ना करे। बहरहाल, अंबर ने मादाम की तरफ रुख कर कहा, अब आप लोग मुझे अपने बारे में बताएं कि आप लोग यहाँ किस तरह आ गए। माफ करना, मुझे तुम लोग किसी जंगली कैंप से भागे हुए कैदी लगते हो। मादाम ने कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, हम जंगी कैंप से भागे हुए कैदी हैं। और फिर मादाम गार्शिया ने शुरू से लेकर आखिर तक अंबर को सारी सरगुज़श्त सुना डाली।
अंबर बड़े गौर से सुनता रहा। इस दौरान मादाम ने एक गलती की कि अंबर को नाग वाली अंगूठी के बारे में कुछ ना बताया। असल में वो अंगूठी का राज किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसे यकीन था कि मौका मिलते ही वो खुद सैरा में जाकर अंगूठी तलाश करेगी। अंबर ने सारी कहानी सुनकर कहा, बहीरा अहमद पर अभी तक किसी मुल्क का कब्जा नहीं हुआ। हाँ, सुना है कि यहाँ कभी कभी किसी न किसी मुल्क की आबदूस निकलकर सैरा में अपने कमांडोस उतारा करती है। कमांडर ने पूछा, इस सैरा में कमांडर उतारने की क्या जरूरत है भला? अंबर ने कहा, सुना है कि यहाँ से कुछ फासले पर एक कान है जिसमें से यूरेनियम निकलता है। हर मुल्क कोशिश करता है कि वहां से यूरेनियम निकाल कर ले जाए। कहते हैं कि जर्मन लोग कोई जबरदस्त बम या रॉकेट बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें यूरेनियम की जरूरत है। उधर ऐसा ही रॉकेट या बम अमेरिका भी बना रहा है। यही वजह है कि हर मुल्क की आबदूस अपने कमांडोस यहाँ उतारने की कोशिश करती है। हवाबाज ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने मुल्क की आबदूस का यहाँ रहकर इंतजार करना होगा, सिवाय इसके और कोई इलाज नहीं है। मादाम ने कहा। अंबर ने कहा, मादाम ठीक कह रही हैं, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ से पैदल या घोड़ों या ऊंटों पर भी जाएं तो सहरा अबूर नहीं कर सकते। यह बड़ा दुश्वार गुजार सहरा है। आज तक किसी ने इस सहरा को अबूर नहीं किया। बेहतर यही है कि यहाँ रहकर अपने मुल्क की आबदूस का इंतजार करें। हवाबाज ने कहा, खुदा जाने आबदूस कब आए और फिर क्या खबर हमारे मुल्क की आबदूस कब आए। अंबर ने कहने लगा, ये इंतजार तो आपको करना ही होगा, नहीं तो आप सहरा में जा सकते हैं। कमांडर बोला, ठीक है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन एक खतरा यह भी है कि कहीं पीछे से जर्मन हमें तलाश करते यहाँ ना पहुंच जाएं। अंबर ने कहा, इनको मैं संभाल लूंगा, घबराओ नहीं। कमांडर, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। उन्होंने कोठरी में जगह बना ली और वहां रहना शुरू कर दिया। वहीं से वो चश्मा भी मिल गया जहां से जलूत पानी की सुराही बढ़ा करता था। ये एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा था। अंबर ने खजूरों के झुंड भी तलाश कर लिए, वहां से ताजा और मीठी खजूरें मिल जाती थी। इसके अलावा उन्होंने ऊंट को भी ज़िबा कर दिया, क्योंकि इसकी खुराक का इन लोगों के पास कोई इंतजाम नहीं था और ऊंट बीमार पड़ गया था। गोश्त को उन्होंने साफ कर ठंडी रेत के नीचे दबा दिया और कुछ पका कर खा लिया। उन्हें वहां रहते 3 रोज गुजर गए थे। कोठरी के कुएं के नीचे से 2 रोज तक जलूत की आवाजें आती नहीं। अब वो आवाजें आना बंद हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि वो अपने अंजाम को पहुंच गया। हवाबाज हर रोज सुबह और शाम को समंदर के किनारे जाकर देखा था कि कहीं कोई आबदूस तो समंदर से नहीं निकल रही। इस तरह से उन्हें 10-15 रोज गुजर गए। ऊंट का गोश्त भी खत्म हो गया। अब इन लोगों का खजूरों और चश्मे के पानी से गुजारा था। ये सब बड़े हैरान थे कि अंबर को कुछ नहीं खाता था, ना खजूरे खाता था, ना पानी पीता था। हाँ, कभी कभी पानी जरूर पी लेता था, क्योंकि पानी काफी था। खजूरे इसलिए नहीं खाता था कि काम ना पड़ जाए और इसके साथ ही भूख से ना मर जाए। इसको तो खाने की जरूरत ही नहीं थी। एक रोज शाम को कमांडर ने पूछा, मिस्टर अंबर, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती? अंबर ने कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। मादाम बोली, क्या तुम्हें खाने पीने की जरूरत महसूस नहीं होती? बिल्कुल नहीं। हवाबाज ने पूछा, मिस्टर अंबर, क्या तुम अपना जादू मुझे सिखा सकते हो? कौन सा जादू? यही कि तुम्हारी तरह मुझ पर भी गोली असर ना करें। अंबर कहका लगाकर हंस पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह जादू अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने यह जादू कहां से हासिल किया था अंबर? मादाम के इस सवाल पर अंबर ने सर खुजाकर कहा, बस यूं समझ ले कि आज से 5000 साल पहले इसी इलाके में मिस्र में एक औरत ने मुझे ये जादू सिखाया था। सब खिलखिलाकर हंस दिए। कमांडर ने कहा, तुम तो भाई बड़े मजाकिया हो, खूब हंसाने की बातें करते हो, लेकिन मैं लंदन जाकर तुम्हारा किसी माहिर डॉक्टर से बल्कि पूरे मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाना चाहता हूँ, ताकि मालूम किया जाए कि तुम पर गोली असर क्यों नहीं करती। अंबर ने कहा, मुझ पर तो खंजर और आग भी असर नहीं करती। अगर मुझ पर पहाड़ या कोई बिल्डिंग भी गिर पड़े तो मैं फिर भी इसी तरह से बैठा रहूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। मगर ऐसा क्यों है? मादाम ने पूछा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि मैं मर नहीं सकता। किसी खास वक्त तक के लिए मुझसे मौत को दूर कर दिया गया है। इस पर भी सारे के सारे खिलखिलाकर हंस पड़े। मिस्टर अंबर, तुम तो बड़ी मजेदार बातें करते हो, मादाम ने कहा और अपने सर में उंगलियों से कंघी करने लगी।